इंटिरियर डिझायनिंग मध्ये जर करिअर करणार असाल तर डेक्कन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ही 22 वर्षांपासून कार्यरत असलेली संस्था तुमच्यासाठी परफेक्ट चॉईस ठरू शकेल. टेक्निकली साऊंड, सुसज्ज लायब्ररी, शिवाजी युनिव्हर्सिटी अफिलिएटेड कोर्सेस ज्यामुळे नॅशनल आणि इंटरनॅशनल विद्यापीठांमध्ये सुद्धा उच्च शिक्षणाची संधी अवेलेबल होऊ शकेल. तज्ञ शिक्षकांचं मार्गदर्शन सोबत वायफाय कॅम्पस, अल्पकाळातच व्यवसायाची संधी उपलब्ध करून देऊन स्वयंपूर्ण बनवणारा असा हा चाकोरी बाहेरचा कोर्स. कॅम्पस प्लेसमेंटसाठी 80 रेप्युटेड कंपनीज तसेच वेगवेगळे नामांकित आर्किटेक्ट्स आणि इंटिरियर डिझायनर्स सोबत ही संस्था संपर्कात आहे. शिवाय सेंट्रल बस स्टँड पासून अवघ्या 1 मिनिटाच्या अंतरावर. अधिक माहितीसाठी आमची वेबसाईट deccaninstitute.org. Good morning, one and all. Myself, Architect Samruddhi Chitnis, welcome you all for today's awaited webinar named Advantages of Choosing Interior Design as a Career in behalf of Deccan College of Interior Design. As per the title, this webinar is useful for everyone starting from just passed out 10th and 12th students, interior designing and architecture students, and also to all professionals in the field of construction. As we know, we are all facing a disastrous pandemic situation these days. Instead of inviting all you to our college, we prefer to present this online webinar. Before starting the actual event, I would like to say a few words about our institution. In Deccan Institute of Technology, students are educated and trained in interior designing and related fields through Deccan College of Interior Design and Deccan School of Interior Design under one roof. We also run some other short-term and part-time courses like building site supervisor, garden design and valuation, which are also affiliated to Shivaji University. Our trustees run this institute with the only aim to make the students industry ready. That's why many of our passed out students are settled in their careers. They are doing various company oriented jobs, private jobs, and many have established in their own professions. The latest proud moment of our college is the 2 fourth-year students from 2019-20 batch have been selected for admission to MDes Interior Design program at Manipal Academy of Higher Education. Also consistently for many years, names of our students are displayed in university merit list. So this is a small introduction of our institution. Now our principal architect Seema Malani will express a few words. गुड मॉर्निंग ऑल. आज लाईव्ह वेबिनारच्या निमित्ताने एकत्रित आलेल्या सर्व सन्माननीय अतिथी, पॅरेंट्स, स्टुडंट्स या सर्वांचे डेक्कन कॉलेज ऑफ इंटिरियर डिझाईन तर्फे मी मनपूर्वक स्वागत करते. त्याचबरोबर 10वी व 12वी परीक्षेत उत्तुंग यश मिळवलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे हार्दिक अभिनंदन. मी श्री स्वामी विवेकानंद सांगतात, आपल्यात अनंत शक्ती, असीम उत्साह, अपार साहस आणि धीर पाहिजे, तरच आपल्याकडून महान कार्य होतील. सो उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए. अशाच लक्ष्य पूर्तीसाठी डेक्कन कॉलेज ऑफ इंटिरियर डिझाईन जागृत पालक व विद्यार्थ्यांना आधुनिक जगात इंटिरियर डिझाईन चे महत्त्व सांगण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. प्रख्यात इंटिरियर डिझायनर शिल्पा बेरी, त्यांचे आपण स्वागत करूया. वेलकम शिल्पा. Now I would like to introduce today's eminent speaker, Mrs. Shilpa Bedi. Our guest Shilpa is an alumnus of JJ School of Arts with a degree in Fine Arts and specialized in interior designing. In a professional capacity, she currently heads the interior design practice
at Berry Urban and Environmental Planners, a nationally renowned award-winning architectural firm. She has designed several residential, commercial, institutional spaces in India as well as in USA. Her design philosophy is to design internal spaces which are not only practical and elegant, but also enhance the quality of life for those who work and live in them. Shilpa ma'am feels that right interior philosophy can bring out a holistic life changes and can enhance the quality of life for people living in it or using those spaces. With her strong technical knowledge, sound designing skills, and an experience of over 19 years, Shilpa has excelled in designing aesthetic interiors for both residential and commercial spaces. Interior designing to her is finding a perfect balance between comfort, luxury, personality, and sophistication. She believes the difference in it, the detailing. Hence, she works closely with the clients to create an exquisite and functional design. Now I request Shilpa ma'am to start with the presentation. Hello guys, good morning. Good morning ma'am. Good morning everyone, all boys and girls. It's very nice to see you in this early morning. I think तुम्ही सगळे खूप excited असाल. तुमच्या इतकीच मी सुद्धा excited आहे to tell you. I think I'll be able to guide you a little bit to be able to find out की तुम्हाला खरोखरच इंटेरियर डिझायनिंग चूज करायला पाहिजे की नाही. मला असं वाटतं तुम्ही भरपूर लोकांना, तुमच्यापैकी काही लोकांना क्लिअर असेल खूप की तुम्हाला इंटेरियर डिझायनिंग करायचं आहे किंवा नाही करायचं आहे. काही लोकांना क्लिअर असेल की करायचं आहे म्हणून, काही लोकांना अजून कन्फ्युजन असेल. तर मला असं वाटतं की आजच्या माझ्या वेबिनारमध्ये तुम्हाला जर थोडंसं कळलं आणि गाईड झालं, आय विल बी व्हेरी हॅपी अबाउट इट. सो लेट्स स्टार्ट. आय एम गोइंग टू शेअर PPT that will be in front of you, and I'll keep having dialogues with you. Give me 1 minute. I hope you can see everything. Can you see the slides, ma'am? Yes, ma'am. Okay. So I hope that you all are doing good. मी हे म्हणतेय कारण करंट आपली सिच्युएशन जी आहे त्याप्रमाणे मला माहिती आहे की इट इज व्हेरी डिफिकल्ट इन दिस करंट सिच्युएशन फॉर एव्हरीवन टू लिव्ह अ नॉर्मल लाईफ. पण त्याच्यामध्ये मला असं वाटतंय की देर आर लॉट ऑफ पॉझिटिव्ह थिंग ऑल्सो हॅज हॅपन इन दिस पॅन्डेमिक. आता तुम्ही सगळे तुमच्या घरी ॲट युअर कम्फर्ट झोन तुम्ही बसल्यात विथ युअर पेरेंट्स और विथ युअर फ्रेंड्स. अदरवाईज तुम्हाला कॉलेजमध्ये यायला लागलं असतं टू अटेंड दिस वेबिनार. सो देर आर अदर ऑल्सो पॉझिटिव्ह थिंग दॅट हॅज हॅपन असं मला वाटतंय. त्याच्यामध्ये असं आहे की तुम्ही तुमच्या घरामध्ये बसून बऱ्याच गोष्टी करू सुद्धा शकतायत. आता कसं आहे की ज्यांना ज्यांना कामं करायला बाहेर जायला लागायचं त्यांना, काही लोकांना कामं करण्याकरता लांब लांब ट्रॅव्हल करायला लागायचं, काही लोकांना घराच्या जवळ ऑफिस होते पण काही लोकांना खूप ट्रॅव्हल करून जायला लागायचं. तर आता कसं झालंय की काही प्रोफेशन असे आहेत की त्याच्यामध्ये त्यांना घरी बसून पण काम करता येते, त्यांना अलाव पण करतायत. त्यामुळे बऱ्याच गोष्टी चेंज झाल्यात. मला असं वाटतं की I feel there's going to be new thinking and lot of changes in this interior industry also due to this current pandemic. There's direct impact on everyone's life, na? So everybody wants to have a proper workspace at the comfort of their own houses. त्यांना असं वाटतं की आम्हाला थोडीशी ऑफिसची जागा मिळाली घरामध्ये तर आम्हाला कम्फर्टेबली बसून घरीच काम करता येईल. किंवा they might want to go for a bigger houses also. त्यामुळे टू अकोमोडेट देअर नीड्स टू हॅव सेपरेट वर्क स्पेसेस. प्रत्येकाला आपापलं जर कामाची जागा मिळाली आणि घरातनं काम करता आलं तर दे विल बी व्हेरी हॅपी. आणि मला असं वाटतं की देर विल बी ह्यूज डिमांड फॉर डुईंग रिनोव्हेशन अँड रिमॉडेलिंग ऑफ स्पेसेस. बरेच घरं लोक रिमॉडेल करतील, रिडिझाईन करतील, कदाचित थोडीशी मोठी घरं पण घेतील की एक रूम एक्स्ट्रा आपण स्टडी करूया. आणि असं सुद्धा होऊ शकतं की ऑफिसेस त्यांचे स्मॉल स्मॉल हब्स करतील नियर टू प्रत्येक त्यांचे हब्स करतील की जिथे जवळपास राहणारे लोक त्यांच्या हबमध्ये येऊन काम करतील. दे डोंट नीड टू रिअली ट्रॅव्हल लॉंग डिस्टन्स टू गो टू बिगर ऑफिसेस. त्यामुळे मला वाटतं की ही डिमांड खूप वाढेल. ऑल्सो मला असं वाटतं की लेट मी शेअर दॅट आय हॅव रिअलाइज दॅट इन दिस सिच्युएशन I have worked
ॲज अन इंटेरियर डिझायनर आय फाइंड माय सेल्फ व्हेरी लकी टुडे की मी चूज केलं हे प्रोफेशन. कारण खूप लोकांचे जॉब्स गेले आहेत ह्या सिच्युएशनमुळे, किंवा त्यांना काम करता येते पण त्यांना त्या जागेवर जाऊन काम करता येत नाही. पण माझं प्रोफेशन असं आहे की मला इमॅजिन करायचं आहे आणि ते मला त्याचं ड्रॉइंग करायचं आहे, अँड देन आय हॅव टू कम्युनिकेट विथ माय कॉन्ट्रॅक्टर्स, माय क्लायंट, विच आय कॅन डू ऑनलाईन. त्याच्यामुळे मला असं वाटते की आय फील व्हेरी हॅपी दॅट आय एम एंगेज्ड अँड एंगेज इन अ पॉझिटिव्ह वे. कारण मी जे आज करतेय त्याच्यामुळे त्याचे पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट्स पण होतातच आहेत ना. जसं मी बोलले की इंटिरियर डिझायनिंग हे फील्ड असं आहे की त्याचं भरपूर इफेक्ट हे आपल्या प्रत्येकाच्या लाईफवर होतं. आता ते मी तुम्हाला सांगतेच की पुढे जाऊन की हाऊ आय फील दॅट इट अफेक्ट्स यू पॉझिटिव्हली. त्याच्या आधी मला हे पण सांगू द्या तुम्हाला की दिस सिच्युएशन हॅज टॉट मी लॉट ऑफ थिंग्स. बिंग पेशंट, टू लिव्ह इन मिनिमलिझम. कमीत कमी गोष्टीमध्ये तुम्ही हॅपी कसं राहू शकतात. जसं आता आपण घरामध्ये ऍडजस्टमेंट्स करतोय ना, की छोट्या डेस्कवर आपण सगळं काम आपलं करतो. आय एम टू बी कंटेंट अँड हॅपी इन व्हॉट एव्हर दॅट यू हॅव विथ यू. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट व्हॉट आय फील इज टू फॉलो व्हॉट यू लव्ह टू डू. तुम्हाला जे आवडतं ते तुम्ही फॉलो करू शकतात आणि करायला पाहिजे. मला हे का वाटतंय, कारण देयर इज सेइंग ना, डू व्हॉट यू लव्ह डुईंग अँड लव्ह व्हॉट यू डू. तुम्हाला जे आवडतं तेच तुम्ही करायला पाहिजे आणि तुम्हाला आवडायला पाहिजे जे तुम्ही करतायत ते. सो देर इज दिस सेइंग विच आय फील दॅट्स रिअली ॲप्ट फॉर अस टुडे. सो वेन इट कम्स टू चूजिंग युअर करिअर, दिस लाईन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणून मी तुम्हाला ही लाईन सांगितली. मला माहितीये की मी जसं बोलले की करिअर चूज करताना कन्फ्युजन पण असतं. जसं तुम्हाला आज कदाचित असू शकेल, मी जसं म्हणाले की काही लोक खूप क्लिअर असतील की त्यांना काय करायचंय, किंवा त्यांना रादर इंटिरियर डिझायनिंग करायचंय. किंवा काही लोकांना असं वाटत असेल की मला डिझाईन्स आवडतायत करायला, डिझाईन इन्क्लिनेशन आहे, पण मी इंटिरियर्स करू की नाही मला माहित नाही. आणि काही लोक खूप कन्फ्युज असतील. सो मला असं वाटतंय की विच इज ॲब्सोल्युटली फाईन. And let me tell you my story, my experience. When I was a student, I was in a similar position when I passed out of 12th and I had to choose my career. मी खूप कन्फ्यूज होते. त्यावेळेला मला वडिलांनी सांगितलं की डोंट बी कन्फ्यूज. मला असं वाटतं तुझ्याकरता इंटिरियर डिझायनिंग हे उत्तम फील्ड आहे. मी त्यावेळेला विचार केला की त्यांना माझ्यापेक्षा जास्त कळतं, त्यामुळे मी त्यांनी सांगितलेलं फॉलो केलेलं बरं. सो वी चोज JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स आणि आय गॉट ऍडमिशन देअर अँड I have never regretted it ever. I am really happy that I chose this field की जी मला खूप जॉब सॅटिस्फॅक्शन पण देते. It seems to be a very right choice knowing the artistic inclination जे होतं मला. नंतर मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे जॉब सॅटिस्फॅक्शन जे मी आता बोलले, आणि मॉनिटरी गेन्स पण तुम्हाला योग्य प्रकारे मिळतात. आणि तुम्हाला जे मॉनिटरी गेन्स मिळतात ना, ते मला वाटतं की जर तुम्ही हॅपी राहून तुम्ही जे काम करताय ते काम तुम्ही खुश होऊन करून तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये मॉनिटरी गेन्स मिळाले तर तुम्हाला रिअली यू फील रिअली गुड अबाउट इट. सो आय ट्राय अँड शेअर माय मोर एक्सपिरियन्सेस अबाउट दिस प्रोफेशन, की माझा जर्नी कसा झाला, कारण त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही काही पॉइंट्स हेल्पफुल वाटू शकतील. सो I think it may be a great choice for some of you or most of you. For that, let me first take you on a guided tour to tell you some of interesting facts about this interior designing. So आता मला असं वाटतं की तुम्ही समोर बघतायत स्लाइड्स, त्याच्यामुळे तुम्हाला कळतंय की हे इंटिरियर स्पेसेस आहेत and they affect a lot on you, your emotions, feelings, comfort level. कारण तुम्ही जेव्हा कुठल्याही, समजा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही रेस्टॉरंटमध्ये गेलात तर तुम्हाला कम्फर्टेबल वाटलं तर फर्स्ट तुम्ही तिथे बसाल, ॲम्बियन्स आवडला तर बसाल आणि मगच तुम्ही नंतर टेस्ट कराल फूड आणि देन यू विल अप्रिशिएट द फूड क्वालिटी ऑल्सो. सिमिलरली तुम्ही जर शॉप्समध्ये गेलात आणि शॉप्समध्ये प्रॉपर अरेंजमेंट केलेली असेल ना, आता समोर कपड्यांची अरेंजमेंट दिसते, तशीच तुम्ही जर ग्रोसरी स्टोअरमध्ये गेले तर प्रॉपर ग्रोसरीज ठेवलेली असतात. तर त्याच्यामुळे तुम्हाला चॉईस करता येतो आणि हे होतं कारण प्रॉपरली डिझाईन इंटिरियर जर केलेलं असेल आणि त्याच्यामध्ये ज्या ज्या रिक्वायर्ड गोष्टी आहेत त्या नीट ठिकाणी ठेवलेल्या असतील तर त्याचा खूप आपल्या सगळ्यांना फायदा होतो. त्यामुळे मला वाटतंय की इट इज लाईक फीलिंग दॅट इज इट इमोशनल इफेक्ट दॅट यू हॅव विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जे आपलं काम असतं ते इंटिरियर डिझायनरचं काम असतं आणि ते आपण योग्य प्रकारे मोस्टली करतो, कारण तसंच आपण शिकतो. आता आपण हे कॉलेजमध्ये जाऊन का करतो, आपल्याला डिझाईन्स नसेल तर आपण स्वतः पण डिझाईन करू शकतो. पण त्याच्यामध्ये कसं आहे की टेक्निकली काही गोष्टी शिकायला लागतात ना आपल्याला, की कसं तुम्ही कुठले मेजरमेंट्स असले पाहिजे, तुमच्या बॉडी मेजरमेंट्स प्रमाणे काय हाईट असली पाहिजे, तुम्ही ज्या खुर्चीवर बसताय ती 18 इंचाची असते किंवा 450 mm ची असते, मग ती तेवढीच का असायला पाहिजे. तर ते अर्गोनॉमिकल डिझाईन जे ठरवलेले आहेत किंवा प्रत्येकाच्या हाईट प्रमाणे
ठराविक गोष्टींच्या हाईट ठरलेल्या असतात. टेबलची हाईट का असते पर्टिक्युलर, तुम्ही बसल्यानंतर तुमचा हात तुम्हाला टेबलवर ठेवून कम्फर्टेबली काम करता आलं पाहिजे, डोळ्याच्या समोर तुम्हाला ते स्क्रीन दिसला पाहिजे. याप्रमाणे सगळं टेक्निकल नॉलेज जेव्हा आपण घेतो, जे प्रॉपर कॉलेजमधनं जर आपण घेतलं आणि राईट कॉलेजमधनं घेतलं तर ते आपल्याला खूप हेल्प करतं असं मला वाटतं. ॲट द सेम टाइम आता मी समोर तुम्हाला दाखवते की ह्या बोर्डरूम मध्ये देर इज अ वॉर्म फिलिंग, देर इज अ कम्फर्ट लेवल, एव्हरीथिंग इज ॲट राईट प्लेस. जिथे तुम्हाला प्रोजेक्टर दिसतोय, प्रॉपर डिस्टन्स आहे, साऊंड प्रॉपर डिझाईन केलेला आहे, अकॉस्टिकल डिझाईन केलेलं आहे, साऊंड ॲब्झॉर्ब करायला खाली कार्पेट आहे. या सगळ्या गोष्टी आपण करू शकतो आणि त्याचा इफेक्ट राईट पॉझिटिव्ह होऊ शकतो ऑन द क्लायंट. अँड वेन दे गेट दॅट पॉझिटिव्ह इफेक्ट, वेन दे आर हॅपी, कारण त्यांचं जे पर्पज आहे त्या एरियाचं ते सर्व झालं की दे आर व्हेरी हॅपी. अँड इन टर्म्स देन वी आर ऑल्सो व्हेरी हॅपी, कारण आपण ते डिझाईन केलंय, आपलं तो ब्रेन आपण वापरलेला आहे आणि ते इमॅजिनेशन रियालिटीमध्ये उतरलंय. आता लेट मी टेल यू द फिजिओलॉजिकल ऍस्पेक्ट ऑफ इट, कारण मी ब्रेनचा विषय काढला म्हणून मला असं वाटतंय की एव्हरीवन, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की ब्रेन आणि ब्रेनची दोन साइड्स आहेत, लेफ्ट आणि राईट ब्रेन आपण त्याला म्हणतो. मी काय डिटेलमध्ये आता जात नाही तुम्हाला सायन्स शिकवायला, कारण तो आता आपला विषय पण नाही. आणि मला असं वाटतंय की हे जे लेफ्ट अँड राईट बोथ साइड्स ऑफ ब्रेन्स आहेत त्यांची प्रत्येकाच्या काही काही स्किल लेवल, आपल्या स्किल लेवल प्रमाणे आपण ते वापरतो. की राईट ब्रेन आपण वापरतो जेव्हा कोणी एस्थेटिकली इन्क्लाइंड असतं, जर कोणी प्रॅक्टिकल आणि सायंटिफिक साईड यूज करायची असेल तर त्यावेळेला आपण लेफ्ट ब्रेन वापरतो. पण इंटिरियर, मला रिअलाइज झालं इंटिरियर हे फील्ड असं आहे की ज्याच्यामध्ये आपण दोन्ही साईडचे ब्रेन वापरतो. आपल्याला त्याचा प्रॉपर वापर करून आपण जेव्हा रियालिटीमध्ये, म्हणजे तुम्ही आता राईट ब्रेन वापराल टू क्रिएट आणि तुम्ही लेफ्ट ब्रेनचा वापर कराल टू एक्झिक्यूट दॅट, टू मॅनेज एव्हरीथिंग, टू कोऑर्डिनेट विथ पीपल. त्यामुळे मला असं वाटतंय की ह्या फील्डमध्ये त्याचा वापर उत्तम प्रकारे होतो. सो विच इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्ट यू शुड रिमेंबर. आता टू गो अहेड, लेट मी टेल यू ॲक्च्युली some really very interesting facts of choosing a career. मला वाटतंय की तुम्ही जर हे नीट ऐकलं तर तुम्हाला फायदा होऊ शकेल टू नो की, और रादर टू टेक अ डिसिजन की मी हे डिसिजन बरोबर घेतलंय की नाही. तर टू गो अहेड अँड टेल यू दॅट यू गेट अन अपॉर्च्युनिटी टू एक्सप्रेस युअर सेल्फ क्रिएटिव्हली. मी मगासपासून तेच सांगते क्रिएटिव्हिटी बद्दल, ते मी थोडंसं रिपीट करते, कारण तुम्ही तुमच्या डोक्यामध्ये इमॅजिन करतात, त्यानंतर तुम्ही ते कॉलेजमध्ये शिकलेल्या स्किल्समुळे ड्रॉ करतात, ड्राफ्ट करतात आणि त्याच्यानंतर यू गेट टू सी ऍक्च्युअली दॅट एक्सप्रेशन इन रियालिटी. म्हणजे तुमचं जे एक्सप्रेशन आहे ते रियालिटीमध्ये उतरतं. तुम्ही जे ऍक्च्युअली पेपरवर ड्रॉ केलं असतं ते खरं प्रत्यक्षामध्ये तुम्हाला दिसतं आणि दॅट feeling is really amazing. Just let me tell you this because I have this feeling and I know every one of you going to get that feeling. दुसरं आपलं इमोशनल कनेक्ट असतो ना, लाईक फॉर एक्झाम्पल फिल्म मेकिंग मध्ये तो स्टोरी लिहितो आणि त्याच्यानंतर फिल्म त्याची बनवतो. ते करण्याकरता तो सगळी एक प्रोसेस फॉलो करतो आणि जेव्हा ती फिल्म होते तेव्हा जेव्हा ती लोकांना ती फिल्म आवडते किंवा लोक जाऊन प्रत्यक्ष बघतात तेव्हा ते जे सॅटिस्फॅक्शन असतं दॅट इज ऑल्सो इमोशनल सॅटिस्फॅक्शन. सिमिलरली जसं तुम्ही बुक लिहितात, हाऊ यू फील की जेव्हा ते बुक पब्लिश होतं तेव्हा तुम्हाला ते कसं वाटतं. तर आपण इथे कलर, टेक्स्चर्स, मटेरियल ठरवतो आणि ते जेव्हा प्रत्यक्षामध्ये उतरतं तेव्हा ते इमोशनल आपलं कनेक्टेड असतं, कारण तुम्ही त्याच्यामध्ये एक थॉट प्रोसेस तुमची झालेली आहे की मी हा ऑरेंज कलर का वापरू, मी इथे ग्रीन कलर का वापरू, मी हॉस्पिटलमध्ये ब्लू ग्रीन कलर का वापरू. आणि ते वापरल्यानंतर त्याचे सायकोलॉजिकल इफेक्ट जे असतात ते पण खूप असतात आणि ते आपल्याला इमोशनली कनेक्ट असतं, कारण आपण त्या थॉट प्रोसेसमध्ये गेलेलो असतो. दुसरं म्हणजे वेन यू गेट टू सी क्लायंट्स हॅपी, म्हणजे तुम्ही हे सगळं त्यांना करून दाखवतात, त्या प्रोसेसमध्ये तुमच्या बरोबर असतात क्लायंट्स की मला असं नकोय, मला असं पाहिजे, माझी ही रिक्वायरमेंट आहे, मला इथे माझं 2 BHK आहे, मला इथे हा सिंगल बेड, डबल बेड पाहिजे, मला ह्या ठिकाणी ग्रीन कलर पाहिजे, मला रेड कलर पाहिजे, मला कार्पेट हवंय, नकोय, मला इथे पेंटिंग हवंय, ते अशा प्रकारचंच पेंटिंग हवंय. तुम्ही ते त्याच्याबरोबर जेव्हा एकत्र बसून डिझाईन करून ते कोऑर्डिनेट करतात, आर्टिस्टकडनं करून घेतात आणि जेव्हा तुम्ही तुमचे कॉन्ट्रॅक्टर तुम्हाला प्रॉपरली हेल्प करून ते जेव्हा प्रत्यक्षामध्ये उतरतं तेव्हा क्लायंट्स आर सो हॅपी दॅट दे शो दॅट हॅपीनेस अँड यू गेट अ व्हेरी गुड जॉब सॅटिस्फॅक्शन. देर इज वास्ट व्हरायटी ऑफ पीपल यू गेट टू मीट. वेगवेगळ्या फील्ड्समधले लोक तुम्हाला भेटतात,
तुम्ही त्याच्याकरता भरपूर ट्रॅव्हल करू शकता. ट्रॅव्हलिंग इज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स दॅट यू कॅन हॅव. कारण तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी ट्रॅव्हल केलं की तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारची कल्चर्स बघायला मिळतात, वेगवेगळी लोक भेटतात, त्यांचे कल्चर्स तुम्हाला स्टडी करायला मिळतात. आता एखादा साऊथ इंडियन सांगतो की मला इथे मंदिर अशा अशा प्रकारे पाहिजे, एखादा पंजाबी माणूस सांगतो की मला ह्या प्रकारचं स्टोरेज पाहिजे, एखादा गुजराती माणूस सांगतो की मला मोठे डबे पाहिजेत किचनमध्ये. असं प्रत्येकाचे वेगवेगळे कल्चर्स तुम्हाला स्टडी करायला मिळतात आणि त्यामुळे तुमचा एक्सपिरियन्स इतका वाढतो की त्याच्यामुळे तुमचे व्ह्यूज खूप वाईडन होतात. तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी शिकायला मिळतात. तुम्ही कधी कधी तुमचे क्लायंट्स डॉक्टर असतात म्हणून तुम्ही डॉक्टर्सना भेटताय, त्यांची तुम्ही घरं पण डिझाईन करताय, कधी कधी त्यांची तुम्ही हॉस्पिटल्स पण डिझाईन करताय. तुम्हाला सायंटिस्ट हा क्लायंट मिळू शकतो, त्याच्याकडून तुम्हाला खूप नॉलेज मिळू शकतो. त्यामुळे व्हरायटी ऑफ पीपल यू गेट टू मीट. त्याचप्रमाणे सोशल इंटरॅक्शन होतं. तुम्ही सोशली इंटरॅक्ट होतात विथ युअर कॉन्ट्रॅक्टर्स, विथ आर्टिस्ट, विथ पेंटर्स, वेंडर्स, सप्लायर्स, आणि त्यांच्याकडनं पण तुम्हाला व्हरायटी ऑफ नॉलेज अबाउट मटेरियल मिळू शकतं. दॅट इज ऑल्सो व्हेरी गुड थिंग बिकॉज जेव्हा वेगवेगळे मटेरियल तुम्ही स्टडी करता त्यामुळे तुमचं नॉलेज वाढतं. आणि जर आपल्याला नॉलेज मिळणार असेल कुठल्या गोष्टीमधनं तर का नाही, आणि ते नॉलेज मिळवता मिळवता जर तुम्हाला पैसे पण मिळणार असतील तर का नाही, कारण इट्स अ विन विन सिच्युएशन. मी तुम्हाला असं म्हटलं त्याप्रमाणे सोशल इंटरॅक्शन करून व्हरायटी ऑफ फील्ड्स तुम्हाला एक्सपोज होतात, जे मी मगाशी सांगितलं की डॉक्टर्स आहेत, सायंटिस्ट आहेत, आणि ह्या सगळ्याचं कल्मिनेशन म्हणजे तुम्हाला कधी कधी तुम्हाला रिवॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स पण मिळतात. म्हणजे तुम्ही कदाचित हॉस्पिटल डिझाईन करताय, ते हॉस्पिटल खूप फेमस होतं, कदाचित तुम्ही हॉस्पिटॅलिटीमध्ये म्हणजे हॉटेल्स डिझाईन कराल, रेस्टॉरंट डिझाईन कराल, रेस्टॉरंट डिझाईन केल्यावर ते रेस्टॉरंट खूप फेमस झालं तर ॲज अगेन्स्ट दॅट तुम्हाला पण त्याच्यामधनं कळते की हे मी डिझाईन केलेलं आहे. ते तुमचे क्लायंट पण सगळ्या लोकांना सांगतायत, तुमचं पण नाव होतंय. ऍट द सेम टाइम यू फील व्हेरी हॅपी की हे मी डिझाईन केलेलं हॉस्पिटल आहे, रेस्टॉरंट आहे किंवा घर आहे ज्या ठिकाणी सगळे लोक एन्जॉय करतायत. त्यामुळे डिफरंट व्हरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज यू गेट टू लर्न अबाउट, आणि वाईड व्हरायटी आणि ग्रेट एक्सपिरियन्स तुम्हाला ह्याच्यामधून मिळू शकतो. छोट्या फॅमिलीज, मोठ्या फॅमिलीज, छोटे शॉप्स, मोठे शॉप तुम्ही डिझाईन करू शकताय. आणि याचं रिवॉर्ड इज युअर क्लायंट सॅटिस्फॅक्शन, आणि त्यांचं एक्सपेक्टेशन आपण मीट करतो. त्याच्याबरोबर जे येणारे चॅलेंजेस असतात ना, म्हणजे टाइम फ्रेम असते की मला ह्या टाइम फ्रेम मध्ये हे कम्प्लीट करायचं आहे आणि मला ह्या बजेटमध्ये, क्लायंटने दिलेल्या बजेटमध्ये कम्प्लीट करायचं आहे. ते चॅलेंजेस तुम्हाला मिळतात आणि ते चॅलेंज आपण हळूहळू एक्सपिरियन्सने शिकतो. कॉलेजमध्ये पण तुम्हाला शिकवलं जाईल. फार कमी कॉलेज असे जे ह्या टेक्निकल नॉलेजवरती कॉन्सन्ट्रेट करतात की तुमचे क्वांटिटी कशी काढायची, नंतर त्याचं बजेटिंग कसं करायचं. हे जर आपल्याला कळलं नाही तर नंतर जाऊन थोडा इनिशियली खूप त्रास होतो आणि ऍट द कॉस्ट ऑफ आस, म्हणजे आपल्या स्वतःच्या कॉस्टमध्ये आपल्याला ते शिकून मग नंतर आपण त्याची प्रॉपर एक्झिक्युशन करू शकतो. पण काही कॉलेज लाईक DIT इथे तुम्हाला सगळं टेक्निकल नॉलेज प्रॉपर देते, ज्या ठिकाणी तुम्ही बिल ऑफ क्वांटिटी कसं काढाल, त्याचे तुम्ही कॉस्टिंग साधारणतः काय असलं पाहिजे, कारण ते तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारे फील्ड ट्रिप्समध्ये घेऊन जातात जिथे मटेरियल्स तुम्ही बघू शकतात. यू कॅन विजिट टिम्बर मार्केट्स जिथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या लॉट्स ऑफ व्हरायटीज ऑफ टिम्बर, सनमायका तुम्ही बघू शकतात. या फील्ड ट्रिप्समध्ये पण तुम्हाला आधीच एक्सपिरियन्स येतो की वेगवेगळे मटेरियल्स काय आहेत, त्याचा यूज कसा करायला पाहिजे, त्याचं कॉस्टिंग काय आहे, आणि मग ते तुम्हाला शिकवतात पण की जसं तुम्ही क्वांटिटी कशी काढायची. सो हे चॅलेंजेस तुम्हाला नंतर जे फेस करायला लागतात ते तुम्हाला वेगळा एक्सपिरियन्स देऊन जातं. आणि ह्या सगळ्यावरती एक इम्पॉर्टंट सगळ्यात गोष्ट म्हणजे यू कॅन बी युअर ओन बॉस. यू कॅन चूज टू बी युअर ओन बॉस. आणि लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टंट थिंग, दॅट युअर लाईफ विल नेव्हर बी बोरिंग. इतकी डिफरंट व्हरायटी ऑफ फील्ड्स तुम्ही एक्सपोज होतात, व्हरायटी ऑफ पीपल तुम्हाला भेटतात, नवीन नवीन इतकी मटेरियल्स याच्यामध्ये मार्केटमध्ये निघतात की तुम्हाला दरवेळेला नवीन मटेरियल वापरता येतं. त्याच्यामुळे तुमचा स्टडी होतं आणि ऍट द कॉस्ट ऑफ क्लायंट. ऑफकोर्स इट्स अ बेनिफिट फॉर देम ऑल्सो, पण त्याच्यामुळे तुम्हाला वेगळे मटेरियल वापरता येतात आणि त्याचं एक्सपोजर तुम्हाला मिळतं. त्यामुळे लाईफ कॅन नेव्हर बी बोरिंग फॉर यू. आणि मला सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट काय सांगायची आहे की तुम्ही इंटिरियर डिझायनिंग केलं म्हणजे फक्त इंटिरियर डिझायनर म्हणूनच काम करायला पाहिजे असं पण नाहीये. कारण आजकाल आपल्याकडे व्हरायटी ऑफ फील्ड्स अवेलेबल आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्ही एकदा प्रॉपर शिक्षण घेतलं, प्रॉपर नॉलेज घेतलं आणि मग तुम्ही स्वतःची प्रॅक्टिस सुरू केली की त्याच्यामुळे तुमची स्वतःची प्रॅक्टिस तुम्ही करूच शकताय. ऍट द सेम टाइम कसं असतं, प्रत्येक माणूस वेगळा असतो, प्रत्येक पर्सन वेगळा असतो, त्यांचे इंटरेस्ट वेगळे असतात. कोणाला डिझायनिंग मध्येच खूप आवडतं, कोणाला प्रेझेंटेशन्स करायला आवडतात, कोणाला खूप टेक्निकल गोष्टी आवडतात की मटेरियल्स काढा, नंतर त्याचं बजेटिंग करा, कॉस्टिंग करा, कोणाला रेसिडेन्स डिझाईन करायला आवडतात, कोणाला कमर्शियल प्लेसेस डिझाईन करायला आवडतात.
ह्या सगळ्यामध्ये इतके आजकाल व्हरायटीज ऑफ फील्ड्स ओपन अप होतात तुमच्याकरता की तुम्ही आता समोर स्क्रीनवर आहेच ते तुम्ही वाचूच शकताय, पण मी थोडंसं एक्सप्लेन करते की तुम्ही 3D मॅक्स म्हणजे तुम्ही बेसिक शिकलात, त्याच्यामध्येच तुम्ही 3D व्ह्यूज करायला शिकतात, तुम्ही वेगवेगळ्या व्हरायटीज ऑफ सॉफ्टवेअर वापरतात, 3D मॅक्स आहे, स्केचअप आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही जेव्हा ते प्रॉपर शिकून ते तुम्ही वापरायला लागतात आणि त्याच्यामध्ये प्रेझेंटेशन्स करतात, तर ते प्रेझेंटेशन खूप अपिलिंग होतात. बिकॉज बऱ्याच लोकांना इमॅजिनेशन नाही करता येत की अरे हे माझं फ्लॅट जे प्लॅनवर दिसणारं ड्रॉ केलेलं जे घर आहे ते ऍक्च्युली प्रत्यक्षामध्ये कसं दिसेल. तर आजकाल ते खूप सोपं झालंय, तुम्ही त्याच्यामध्ये एक्सपर्टीज करू शकतात. तुम्ही रेझिडेन्शियल मध्ये मी बोललो त्याप्रमाणे रेझिडेन्शियल डिझायनर होऊ शकतात, कॉर्पोरेट डिझायनर होऊ शकतात, आयटी प्रोफेशन मध्ये तुम्ही जाऊन आयटी डिझायनर्स होऊ शकतात, हेल्थ केअर मध्ये जाऊ शकतात, म्हणजे हॉस्पिटल डॉक्टर्स डिझाईन हॉस्पिटल्स किंवा क्लिनिक्स डिझाईन करू शकतात, हॉटेल्स रेस्टॉरंट डिझाईन करू शकतात. यू कॅन बिकम कोऑर्डिनेटर विथ अ डिझायनर, यू कॅन बिकम अ प्रोजेक्ट मॅनेजर, you can specialize yourself in kitchen designing, and you can also specialize yourself in modular designing. आजकाल एवढे मॉड्युलर फर्निचर्स अवेलेबल आहेत, त्याच्याबद्दल तुम्हाला शिक्षण कॉलेजमध्ये मिळेलच की मॉड्युलर मटेरियलचे स्पेसिफिकेशन कसे असतात आणि तुम्ही त्याचं डिझायनिंग कसं करू शकतात. लाइटिंग मध्ये तुम्ही स्पेशालिटी करू शकतात, तुम्ही रेंडरिंग मध्ये स्पेशालिटी करू शकतात. त्याच प्रकारे आजकाल एवढे मॉल्स निघालेले आहेत आणि प्रत्येकाला त्यांचं शॉप इतकं सुंदर करायचं असतं, पण टू अट्रॅक्ट पीपल त्यांना त्यांची विंडो डिझायनिंग पण खूप चांगलं करायचं असतं. सो आपल्याकडे ते पण फील्ड अवेलेबल आहे. आणि जेव्हा तुम्ही डिझायनिंगचं बेसिक नॉलेज आणि कॉलेजमध्ये जाऊन टेक्निकल नॉलेज घ्याल ना, त्यावेळेला तुम्हाला विंडोज पण डिझाईन करता येईल, विच इज कॉल्ड एज रिटेल डिस्प्ले. शिवाय एक्झिबिशन्स खूप असतात, त्यांचे पण डिमांड असतात की माझा स्टॉल सगळ्यात वेगळा झाला पाहिजे, त्याचं डिझायनिंग तुम्ही एक्सपर्टीज करू शकतात आणि करू शकतात अँड डिझायनर होऊ शकतात. सिमिलरली सेट डिझायनिंग तुम्हाला माहिती असेलच की आजकाल एवढे सिरियल्स निघतायत, एवढे मूवीज आहेत, सेट डिझायनर तुम्ही बनू शकतायत विथ सम स्पेशलाइज लर्निंग. स्पेस प्लॅनिंग आहे, आणि ह्या सगळ्यामध्ये यू कॅन ऑल्सो बिकम अ ग्रीन कन्सल्टंट ऑर अ सस्टेनेबल डिझायनर. ते काय आहे हे तुम्हाला कॉलेजमध्ये कळेलच, कारण इट्स अ व्हेरी वास्ट टॉपिक. पण आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू की देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन्स अवेलेबल फॉर यू. तुम्ही इथे डिग्री केली, डिप्लोमा केला आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला जी आवड आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही जर शिकत गेलात तर तुम्हाला स्काय इज द लिमिट. कारण याच्यामध्ये इतकी तुम्ही शिकू शकतात, कारण दरवर्षी नवीन मटेरियल निघतात, दरवर्षी नवीन नवीन टेक्निक्स तुम्हाला मिळतात प्रेझेंटेशन करायचे. सो आय फील दॅट इफ यू डिसाइड टू चूज दिस फील्ड, लॉट ऑफ व्हरायटीज of fields will be open out for you. It's a fascinating career असं मला पर्सनली वाटतं. आणि स्पेशली फॉर दोज हू लव्ह ट्रान्सफॉर्मिंग रॉ स्पेसेस. म्हणजे कसं आहे की रॉ स्पेस असतात त्याला आपण ब्युटिफुल रूम्स मध्ये कन्वर्ट करतो, त्याच्याच करता आपलं इंटिरियर डिझायनर हे प्रोफेशन असतं ना. आणि आता कन्सिडर करायला पाहिजे आपण की इन्क्रीजिंग नंबर ऑफ पॉप्युलेशन एवढं आहे की त्याच्यामुळे स्पेस क्रंच आपल्याला होणारच आहे. त्याच्यामुळे लोक भरपूर प्रकारची वेगवेगळी म्हणजे स्पेस क्रंच न होण्याकरता डिफरंट टाइप्स ऑफ हाऊसेस, स्मॉल हाऊसेस, बिग हाऊसेस, स्टुडिओ अपार्टमेंट्स निघतच आहेत. त्यामुळे डिझायनिंग अ स्पेस विथ लिमिटेड रिसोर्स इज व्हॉट पीपल हॅव स्टार्टेड अडॉप्टिंग नाव. त्याच्यामध्ये तुम्ही एक्सपर्टीज करू शकताय आणि माझ्या हिशोबाप्रमाणे ह्या फील्डला कधीही प्रॉब्लेम येणार नाही, कारण हे इन्क्रीजच होणार आहे की मला माझं घर आज चांगलंच पाहिजे. आजकाल कोणालाही साधं घर नको असतं. जे काही घर त्यांच्याकडे जी काही जागा असते त्या जागेमध्ये त्यांना ते प्रॉपरच स्पेस युटिलाइज करायला लागते. स्पेशली छोटी घरं असतील तर उलट तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जास्त होते की याच्यामध्ये मी कसं काय सगळं बसवू शकते, कारण डिमांड तर कोणाच्या कमी नसणारच आहेत. त्याच्यामध्ये स्पेस क्रंच असताना मी ते डिझाईन कसं प्रॉपर करून त्यांच्या सगळ्या नीड्स बसवून देईल. नंतर ॲट द सेम टाइम इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिएटिव्हिटी, हा इट्स ऑल्सो कंबायनिंग टेक्निकल स्किल्स. म्हणून मी तुम्हाला बोलले की कॉलेजमध्ये तुम्ही जर राईट एज्युकेशन घेतलं तर दॅट रिअली हेल्प्स यू. आणि हे सगळं करताना कॉलेजमध्येच तुम्हाला शिकायला मिळतं की कलर पॅलेट्स काय असले पाहिजे, टेक्स्चर्स म्हणजे काय, हे सगळं टेक्निकल नॉलेज तुम्हाला डेफिनेटली कॉलेजमध्ये मिळू शकतं. आता मी तुम्हाला सांगितलं की चूजिंग राईट इन्स्टिट्यूट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि माझ्या हिशोबाप्रमाणे कारण मी DITचा स्टडी केलाय, आय एम वन ऑफ द फॅसिलिटेटर हिअर की जे आम्ही गेस्ट लेक्चरर म्हणून येतो. ह्या कॉलेजमध्ये सगळ्यात बेस्ट मला या कॉलेजचं काय वाटतं की especially all professional people have come together.
जे स्वतः प्रॅक्टिस करतायत किंवा स्वतः कंटिन्युअस शिकतायत आणि ते सगळ्यांनी एकत्र येऊन रिअली प्रॅक्टिकल नॉलेज जे द्यायला पाहिजे ना. कारण आज कसं होतं, मी तुम्हाला माझा अनुभव सांगते की पास आउट झाल्यानंतर आय पास आउट फ्रॉम अ व्हेरी गुड इन्स्टिट्यूट, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई. पण पास आउट झाल्यानंतर चॅलेंजेस असतात की अरे ऍक्च्युली कसं काय आपण करायचं, आपण जे डिझाईन करतो ते खरं प्रत्यक्षात उभं राहिलं आणि जर आपलं स्पेस प्लॅनिंग चुकलं तर ऍक्च्युली लाईफवरती इम्पॅक्ट होतो ना. तो ज्या ठिकाणी जो माणूस राहणार आहे त्याला तो प्रॉब्लेम येऊ शकतो और त्याला चांगलं वाटू शकतं. त्याच्यामुळे प्रॅक्टिकल नॉलेज घेणं खूप जरुरी आहे, जे DIT मध्ये केलं जातं की स्टुडंट्सना खरोखरच इंडिपेंडंट बनवलं जातं टू कॅरी आउट देअर जॉब्स इन द रिअल वर्ल्ड. कारण तुमचं कॉलेज आणि रिअल वर्ल्ड ह्याच्यामध्ये फरक असतो. त्याच्यामुळे फील्ड ट्रिप्स करून, शिवाय भरपूर साईट व्हिजिट्स करून तुम्हाला ते नॉलेज मिळू शकतं. आणि जो ऍक्च्युली प्रॅक्टिस करतोय की ज्यांनी ऍक्च्युली राईट शिकलेला आहे, तो जर तुम्हाला राईट नॉलेज देणार असेल तर डिझायनिंग तर तुम्हाला आता इन्क्लिनेशन आहे, तुम्ही ते डेव्हलप करणारच. पण राईट नॉलेज जर इम्पार्ट केलं ना तर तुम्हाला त्याचा खरोखरच फायदा येतो. आणि आता ह्याच्या पुढे जाऊन तुम्हाला ऑफकोर्स मिसेस मालानी ज्या प्रिन्सिपल आहेत त्या डेफिनेटली तुम्हाला सांगतीलच की की कसं एक्झॅक्टली कॉलेजमध्ये ते केलं जातं, बिकॉज त्या तुम्हाला प्रॉपरली एक्सप्लेन करतील. पण मला काय वाटतंय की जर आपण एखाद्या पास स्टुडंट ऑफ DIT ला बोलवलं, तो तुम्हाला सांगू शकतो याच्यामध्ये की त्यांनी इंटिरियर डिझायनिंग का चूज केलं, नंतर त्यांनी DIT का चूज केलं असावं, आणि आज त्याचा एक्सपिरियन्स काय, जेव्हा तो आज बाहेर पडलाय कॉलेजमध्ये तेव्हा त्याचा आज एक्सपिरियन्स कसा आहे, त्याला आज काय वाटतंय. कारण मी तुम्हाला एक नक्की सांगते की जेव्हा आम्ही ऍज अन बेरी आर्किटेक्ट जेव्हा आम्ही फ्रेशर्सना अपॉइंट करतो तेव्हा पुण्यातनं, मी आमचे ऑफिस पुण्यामध्ये पण आणि कोल्हापूरमध्ये पण आहे, तर पुण्यामधली पण काही स्टुडंट जेव्हा आमच्याकडे स्टुडंट्स किंवा पास आउट जेव्हा आमच्याकडे येतात तेव्हा मला एक रिअलाइज झालंय की जो DIT मधला पास आउट असतो त्याचं जे नॉलेज असतं त्या नॉलेजमध्ये, त्याच्या एक्सपिरियन्समध्ये आणि त्याच्या इंडिपेंडंट बिहेवियरमध्ये इतका फरक असतो दॅन अदर स्टुडंट्स. मी हे फक्त DITशी मी अफिलिएटेड म्हणून सांगत नाहीये, पण मला असं वाटतंय की तुम्ही हा स्वतः एक्सपिरियन्स घ्यावा. त्याकरता आपण शौनकला इन्व्हाइट करूया. शौनक चव्हाण हा लास्ट इयरला DIT मधनं पास आउट झाला आणि राईट नाव ही इज वर्किंग विथ अस अँड वी आर व्हेरी हॅपी टू हॅव हिम बिकॉज ही हॅज लर्न रिअली वेल आणि तो आज ते खूप चांगल्या प्रकारे अप्लाय करतोय. त्यामुळे मला असं वाटतंय की लेट्स इन्व्हाइट शौनक. मॅडम, कॅन वी डू दॅट? कॅन वी इन्व्हाइट शौनक? Yes, ma'am. Shaunak, I request you to come and share your screen and say something. Hi Shaunak, we welcome you. I'm very happy to see you today here. Me too, ma'am. Hello everyone. Good morning. Good morning. माझं नाव शौनक चव्हाण आणि मी एक इंटिरियर डिझायनर आहे आणि मी डेक्कन कॉलेजचाच एक स्टुडंट आहे आणि मी आता बेरी आर्किटेक्ट्स यांच्यासोबत काम करतो. ऍक्च्युली या फील्डमध्ये यायच्या आधी मला खूप पहिल्यापासून काहीतरी नवीन बनवायची आवड होती किंवा असं क्रिएटिव्ह गोष्टी करायची आवड होती, म्हणून मी डिझाईन या क्षेत्रात जायला चूज केलेलं. मी थोडा त्याचा अभ्यास केला की डिझाईन मध्ये कोणते कोणते क्षेत्र आहे, म्हणजे काय आहे डिझाईन मध्ये. तर मला इंटिरियरचं त्यातलं महत्व कळालं. म्हणजे इंटिरियर मुळे आपण काय काय गोष्टी चेंज करू शकतो किंवा आपण डिझाईननं लोकांच्या राहणीमानात किती बदल आणू शकतो हे समजून घेतलं. म्हणजे आपल्या घरातील किंवा काम करण्याच्या जागेला आपण किती बेटर बनवू शकतो, तिथला अँबियन्स कसा क्रिएट करू शकतो, हे सगळं समजून घेऊन मी डेक्कन कॉलेजला ऍडमिशन घेतलेलं. डेक्कन कॉलेजमध्ये आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन दिलं. त्याचबरोबर स्टडी टूर्स असायच्या, वर्कशॉप्स असायचे, केस स्टडीज, याच्यातून आम्हाला खूप काही काही शिकायला मिळालं. आणि तिथल्या टीचर्सनी फक्त अभ्यासच नाही तर अभ्यासासोबत कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज, युथ फेस्टिवल, स्पोर्ट्स आणि मोरल सपोर्टही खूप दिला त्यांनी, हे महत्वाचं आहे. आणि आता इंटिरियर डिझायनर झाल्यानंतर मला खूप आनंद होतोय की मी जी फील्ड चूज केली त्यात मी माझ्या एक माइलस्टोन मी गाठलेला आहे आणि आता हेडिंग टू द नेक्स्ट असंच आहे. आणि खूप आनंदी आहे मी इथं काम करतोय, मी बेरींसोबत काम करतोय, याच्यात मला पण खूप जास्त आनंद आहे. आणि खूप काय काय नवीन शिकायला मिळतं. खूप रोज नवीन चॅलेंजेस असतात साईटवरचे किंवा खूप छोट्या छोट्या गोष्टींपासून चालू आहे सगळं. आणि खूप चांगला आहे. जर तुम्ही पण असंच काहीतरी शोधात असाल चांगल्या डिझाईनच्या क्षेत्रात तर तुम्ही नक्कीच हा कोर्स करा, अशी माझी
इच्छा आहे. थँक्यू आणि हॅव अ गुड डे. थँक्यू शौनक, व्हेरी वेल सेड. त्यामुळे मला वाटतं की सगळ्यांना एका स्टुडंटकडनं कळलं तर जास्त चांगल्या प्रकारे कळू शकतं, कारण नाहीतर आम्ही कोणी सांगितलं तर कदाचित प्रीचिंग वाढू शकतं. सो थँक्यू व्हेरी मच. आणि ऑल्सो स्टुडंट्स, मला हे पण सांगावं वाटतंय की क्लायंट्स पण आपल्याला फीडबॅक देतात. तर आता मी काय ते त्याच्याबद्दल स्पेशली वेगळं काही सांगत नाही, पण जेव्हा आपण एखाद्याबद्दल काम करतो, एखाद्याबरोबर आपण काम करतो आणि जेव्हा ते प्रत्यक्षामध्ये उतरतं आणि क्लायंट जेव्हा आपल्याला सांगतो की तो हॅपी आहे, तो आपल्याला असा फीडबॅक देतो जे समोर स्क्रीनवर दिसतंय आणि त्याच्यावरनं आपल्याला एक प्रकारचा कॉन्फिडन्स येतो टू गो अहेड. सो आय रिअली फील दॅट देर इज दिस इन्स्टिट्यूट ज्याच्याबद्दल आपण बोललो, DIT, दे आर रिअली गुड इन देअर वर्क. आणि तुम्ही डेफिनेटली ह्या फील्डचा विचार करायला पाहिजे, कारण ते तुम्हाला, मी सगळे पॉईंट सांगितलेत, मी रिपीट नाही करणार, पण you will be very happy, you will get a job satisfaction, but I urge you to choose a right institute जी तुम्हाला खरोखर प्रॅक्टिकल नॉलेज देईल, सगळ्या प्रकारचं टेक्निकल नॉलेज देईल, त्यामुळे तुम्ही पुढे जाऊन त्याचा योग्य वापर करू शकता. Thank you very much for listening to me, and I'm very happy to be here. Thank you very much DIT to give me opportunity to talk on this forum. या सगळ्या स्टुडंट समोर तुम्हा सगळ्यांना भेटून खूप आनंद झाला, and thank you very much. मला असं वाटतं आता प्रिन्सिपल मॅडम कॅन टेल समथिंग मोर अबाउट DIT, की त्याचे फीचर्स काय आहेत आणि व्हॉट आर द स्पेशल जर्नी दॅट स्टुडंट कॅन गेट इन टू DIT. थँक्यू व्हेरी मच अँड बाय एव्हरीवन. Thank you, ma'am. Thank you for such a great knowledge sharing. I'm just tell Chaitanya to give vote of thanks now. त्याच्याबरोबर एक पण रिक्वेस्ट करू का मॅडम, कोणाला काही क्वेश्चन आन्सर असतील तर त्यांना आपण आता वोट ऑफ थँक्स नंतर आपण क्वेश्चन आन्सर्स घ्यायचे का? Okay. I am architect Chaitanya Dole, behalf of Deccan College of Interior Design. Extend a very hearty vote of thanks to the today's speaker, Honorable R.D. Shilpa Berry ma'am, who shared her experience and knowledge in the field of interior design and its importance as a career. I also specially thanks to the engineer Subhash Kulkarni sir for his presence, and also thanks the renowned personalities, professionals, students, and parents who present for this webinar. Thank you. कुणाला काही क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही मॅमना विचारू शकता. मला वाटतं अनम्यूट करायला लागेल का चॅट मध्ये विचार? येस. तरी मॅम सेशन खूप छान झालं. मुलांना भरपूर इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन झाला. त्यांना इंटिरियर डिझाईन फील्डबद्दल बरीच इन्फॉर्मेशन मिळाली. कुणाला काही क्वेश्चन असेल तर तुम्ही विचारू शकता. डेक्कन कॉलेज ऑफ इंटिरियर डिझाईन हे बस स्टँडच्या जवळ आहे, CPSच्या जवळ आहे. इट्स व्हेरी इझिली ॲक्सेसिबल फ्रॉम रेल्वे स्टेशन अँड बस स्टँड. कॉलेजला तुम्ही व्हिजिट करू शकता. ॲक्च्युली मंडेपासून लॉकडाऊन आहे, पण अदरवाईज कॉलेज मॉर्निंग 8 to 4 ओपन असतं. अँड यू विल गेट एनी इन्फॉर्मेशन. इवन तुम्ही वेबसाईटला जरी व्हिजिट केला तरी तुम्हाला वेबसाईटवरून पण कॉलेजबद्दल डिटेल इन्फॉर्मेशन मिळू शकते. ॲक्च्युली इंटिरियर डिझाईन हा कोर्स इतका प्रॅक्टिकल आहे, प्रोफेशनल आहे की तुम्हाला इझिली 2 वर्षात तुम्ही जॉब जॉईन करू शकता अँड यू कॅन स्टार्ट युअर ओन अर्निंग्स. सो इट्स व्हेरी प्रोफेशनल अँड प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स. आमच्याकडे 2 वर्षाचा डिप्लोमा आहे. डिप्लोमाच्या बेसिसवर पण मुलं ॲक्च्युली चांगलं फ्युचर डेव्हलप करू शकतात. इवन वायफाय, टोटल कॅम्पस फुल वायफाय आहे आणि वेगवेगळे वेबिनार्स आणि गेस्ट लेक्चर्स आम्ही ऑर्गनाईज करतो की जेणेकरून तुम्हाला एक्सपोजर अवेलेबल होतं.
इवन तुम्हाला बऱ्याच नॅशनल आणि इंटरनॅशनल कॉलेजेसना ॲडमिशन घेता येते थ्रू दिस कोर्स, बिकॉज आपला जो डिग्री कोर्स आहे हा शिवाजी युनिव्हर्सिटी अप्रूव्ड आहे आणि BDS ही जी डिग्री आहे इट्स इक्विव्हॅलंट टू BE म्हणजे इंजिनिअरिंग डिग्रीच्या इक्विव्हॅलंट डिग्री आहे आणि ह्या डिग्री बेसिसवरती तुम्हाला मास्टर्सला इझिली ॲडमिशन मिळू शकते. ॲक्च्युली मार्केटमध्ये बरेच इंटिरियर डिझाईनचे कोर्सेस आहेत. जे 3 वर्षाचे इंटिरियर डिझाईनचे कोर्सेस आहेत त्या बेसिसवर तुम्हाला मास्टर्सला ॲडमिशन मिळत नाही. सो तुम्ही ॲडमिशन घेताना थोडंसं चेक करायला पाहिजे. 4 वर्षाची डिग्री ही UGC अप्रूव्ड डिग्री होते आणि त्या बेसिसवर तुम्हाला मास्टर्सला ॲडमिशन मिळते. 3 वर्षाच्या इंटिरियर डिग्रीवर तुम्हाला मास्टर्सला ॲडमिशन मिळू शकत नाही. आणि आपल्याकडे डिप्लोमा आहे हा MSBT अप्रूव्ड आहे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन मुंबई. त्याला पण खूप व्हॅलिडिटी आहे आणि त्याच्या सर्टिफिकेट बेसिसवर ऑल्सो यू कॅन स्टार्ट युअर ओन प्रॅक्टिस. सो दिस इज अ जनरलाइज इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर इन्स्टिट्यूट. तुम्हाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही एनी टाईम मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. इवन सध्या कोविडच्या हिशोबाने आम्ही ऑनलाईन टीचिंग स्टार्ट केलं आहे. फॉर 2nd इयर, 3rd इयर, 4th इयर आम्ही ऑनलाईन क्लासेस घेतोय आणि आय थिंक स्टुडंट्स आर हॅपी अँड दे आर गिविंग गुड रिस्पॉन्स टू अस. कोविडच्या हिशोबाने ज्या काही प्रिकॉशन्स आहेत, सॅनिटायझर, ऑक्झोमीटर चेकिंग, टेम्परेचर चेकिंग, हे सगळ्या फॅसिलिटीज आम्ही इथं अवेलेबल केल्या आहेत आणि त्या बाय ऑल rules. We are following all rules and regulations to take care of our staff and students and to save our all members and to even we are sanitized our campus to take precautions. And hope if you have any query you can contact me on my mobile number. I will share my number 904 999 0930. At any time you can contact and communicate with me for any queries. Ma'am, there is one question displayed in the chat box. Which materials used after COVID-19 situation? So, what do you say for this? Yeah, so हा ऍक्च्युली आजच्या आपल्या आजच्या सब्जेक्ट जो घेतलेला आहे त्याच्या संबंधात नाहीये, पण इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग. सो सध्या मार्केटमध्ये सडनली प्रत्येक जे कोणी प्रोडक्ट्स काढतात त्या सगळ्यांनी अँटी बॅक्टेरियल प्रोडक्ट्स काढायला सुरुवात केली आहे. सनमायकाज, प्लायज, शिवाय टाईल्स आर अवेलेबल विच आर अँटी बॅक्टेरियल. ते आधीपासून अवेलेबल होते पण नाव दे आर ॲडव्हर्टायझिंग अँड मार्केटिंग इट की अँटी बॅक्टेरियल, अँटी फंगल तर होतच आधीपासून. स्पेशली युजली ते आधी हॉस्पिटल्समध्ये वगैरे वापरले जायचे, पण आता वाईडली सगळे लोक वापरतील ह्या हिशोबाने त्यांनी काढलेलं आहे. शिवाय COVID-19 मुळे बऱ्याच प्रकारचे मॉड्युलर फर्निचर मार्केटमध्ये निघालेले आहेत, कारण डिस्टन्सिंग नॉर्म्स प्रमाणे की सोशल डिस्टन्सिंग पाहिजे, एकाने दुसऱ्यापासून लांब बसलं पाहिजे. शिवाय तुमचं साधारणतः हेड लेंथ पर्यंत कव्हर होतील असे पॉड्स डिझाईन करणारे बरेच मॉड्युलर फर्निचरवाले आहेत. त्यामुळे बरेच मॉडिफिकेशन COVID-19 मुळे होत आहेत. प्रत्येक मॉड्युलर फर्निचर मॅन्युफॅक्चरर जो आहे तो याच्यामध्ये बरेच एक्सपेरिमेंट्स करतात आणि न्यू मटेरियल्स मार्केटमध्ये निघालेले आहेत. सो आय होप दिस आन्सर्स युअर क्वेरी. Is anyone having more queries? Someone is asking, are admissions? Somebody is asking. बाकी कोणाला काही ऍडमिशन्स ओपन फॉर फर्स्ट इयर साठी ऍडमिशन्स ओपन आहे आणि इव्हन वेबसाईटवर ऑनलाईन तुम्ही ऍडमिशन फॉर्म भरू शकता. एकदा तुम्ही ऍडमिशन फॉर्म भरला की आमचे स्टाफ तुमच्याशी कम्युनिकेट करून तुम्हाला इझी ऍडमिशन्स अवेलेबल करून देऊ शकतात. Ma'am, here is Shakuntala Shinde. She is asking, she is a civil engineer and she is asking which softwares are required to do the career in interior design. सो बेसिकली आजकाल सगळ्यांनाच माहिती आहे की ऑटोकॅड तर तुम्हाला बेसिकली आलं पाहिजे, कारण आजकाल बोर्डवरती ड्राफ्टिंग कोणी करत नाही. जे ड्राफ्टिंग करतात ते ऑटोकॅडवर करतात. त्यामुळे ऑटोकॅड हे बेसिकली सगळ्यात बेसिक सॉफ्टवेअर आहे, प्रायमरी, जे सगळ्यांना आलं पाहिजे. आणि आजकाल ते कॉलेजेसमध्ये पण कम्प्युटरवरतीच होतात, कोणी ड्राफ्टिंग करत नाही.
सो ते बेसिक आलं पाहिजे. त्याच्यानंतर मग भरपूर ऑप्शन्स आहेत की तुम्हाला कुठल्यामध्ये म्हणजे तुम्हाला इंटरेस्ट असेल तर मग तुम्ही 3D Max शिकू शकतात, गुगल स्केचअप शिकू शकतात, त्याच्यानंतर रेंडरिंग करता विरे आहे, असे भरपूर सॉफ्टवेअर्स आहेत, म्हणजे अनलिमिटेड सॉफ्टवेअर्स आहेत. ते तुमच्या कम्फर्ट लेवल प्रमाणे तुम्ही चूज करू शकता. शिवाय प्रेझेंटेशन करता फोटोशॉप आणि कोरल ड्रॉ हे वापरून किंवा त्याच्यासारखेच अजूनही सॉफ्टवेअर्स आहेत जे वापरून तुम्ही तुमचे प्रेझेंटेशन करू शकता. त्या बेसिकली ऑटोकॅड हे बेसिक टू स्टार्ट विथ, and then as per your choice and requirement you can use which I mentioned. Okay. I hope that satisfies your query, and thank you very much for attending this webinar. Okay. I think there are no any queries from audience, so okay, we can finish this now. Ma'am, okay, there is one more question. Is manual drawing is better or AutoCAD Photoshop drawings are better? Drawings Photoshop मध्ये करत नाही, presentations usually करतात as far as my knowledge is concerned. I think you can explore that further. पण there is no right and wrong in this. जर तुम्ही comfortable असाल मॅन्युअल ड्रॉइंग करून तेवढेच ड्रॉइंग रिप्रोड्यूस पण करू शकत असाल त्या क्वांटिटी मध्ये, तर डेफिनेटली यू कॅन गो अहेड विथ मॅन्युअल. कारण आज पण खूप लोक आहेत जे मॅन्युअल ड्रॉइंग्स करतात. इट इज ऑल डिपेंड अपॉन व्हॉट इज युअर कम्फर्ट लेवल, तुमचा स्पीड किती आहे, तुमचा क्वांटम ऑफ वर्क किती आहे. जर तुम्हाला 10 फ्लोअरचे प्रत्येक 10 फ्लोअरचं काम आहे आणि तुम्हाला प्रत्येक फ्लोअरचे कमीत कमी 50 ड्रॉइंग्स करायचे आहेत, डिपेंडिंग अपॉन प्लंबिंग आहे, टॉयलेट्स आहे, सिव्हिल आहे, लाईन मार्किंग आहे, फ्लोरिंग आहे, सीलिंग आहे, सगळ्याचं ओव्हरलॅपिंग आहे, तर तुम्ही जर ते मॅन्युअली करायला गेलं तर तुम्हाला तेच ड्रॉइंग करायला खूप वेळ लागेल. ॲज अगेन्स्ट ऑटोकॅडवरती तुम्ही लेअरमध्ये काम करू शकता. हे माझं पर्सनल मत आहे. सो देर इज नो राईट अँड रॉंग. तुम्हाला जर कम्फर्टेबल वाटत असेल मॅन्युअल ड्रॉइंग करणं तर यू कॅन डेफिनेटली गो अहेड, ॲज आय सेड, डिपेंडिंग अपॉन युअर क्वांटम ऑफ वर्क. अदरवाइज इन माय ओपिनियन टुडेज वर्ल्ड ऑटोकॅड इज बेटर. त्याच्यापेक्षा पण ॲडव्हान्स सॉफ्टवेअर आहेत की जे तुम्ही डायरेक्टली तुम्ही ड्राफ्ट करून 3D रेंडरिंग 3D ड्रॉइंग उभं करू शकतात बीम मध्ये, पण ते आर ॲडव्हान्स सॉफ्टवेअर्स. Okay, ma'am. So yeah, thank you. We'll take a leave now. Bye. Now Savni Khedekar has raised hand. Ma'am, can we ask question to her? Okay, sure. Yeah. Savni, what you want to ask? You can ask. Hello? Savni, are you there? I think she's not there. Okay, ma'am. Thank you. We are having a nice session, and I will declare now we are finishing this. Okay. Thank you, ma'am. Thank you.